चिरबरेण्य ठाकुर लीला पुरुषोत्तम संपर्क में कहवा गला बेले सर्वोपरि आपण मान निकट गोटे श्लोक आवृत्ति करिछि। ए श्लोकटी आपण मानकर महामहोपाध्याय पठानी सामंत बईटेला सिद्धांत दर्पण सिद्धांत दर्पण रे पठानी सामंत कहले हे नीलाद्रि महोदय जगत पिता जगन्नाथ मु आपन को शतकोटी प्रणाम जनाऊछि जे आपण को नाम अनंत रूप अनंत कथा अनंत गाथा अनंत चरित अनंत महिमा अनंत हे स्रष्टा आपणकर सृष्टि मध्य अनंत ताले प्रभु अनंत सृष्टि आज्ञा कले कहीं ना एक अनेकर सृष्टि करिवार कारण जेते जीव सत्ता प्रभु तैयारी कले आत्मतृप्ति लाभ कलेनी जाको जगन्नाथ दास कहले एणु मानव सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला मनीष को तैयारी कर सारिबा परे था से दिन प्रभु सृष्टि कले मनीष को मनीष हूँ आज्ञा प्रभुंकर शेष सृष्टि आ मनीष को तैयारी कर सारिबा परे प्रभु आ जीव सत्ता तैयारी करि नाहंती जाको जगन्नाथ दास कहले कहले एणु मानव सृष्टि को जही विश्राम सर्व मनीष को तैयारी कर सारिबा परे प्रभु विश्राम नेले एक अनेक सृष्टि करी कोटी रे पहुंचला कोटीटा 56 कोटी रे पहुंचला 56 कोटी जीव जगत सृष्टि करथिले हे मध्य प्रभु शेष रे मनीष को तैयारी कले आ मनीष को तैयारी कर सारिबा परे प्रभु एमिति आत्मतृप्ति लाभ कले आउ जीव सत्ता तैयारी करि नाहंती जाको संस्कृत भागवत रे भगवान व्यास कहिले कहले दुर्लभ मानव देह देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शन क्षण भंगुर दुनिया भितर कई रहिनी कि कई रहिबानी एक कथा निश्चित हले मध्य संसारे मरणं दुर्दर्श्यात् मृत्यु अनिर्वार्य सब मिछ हो जाई पारे किंतु मनीष मरिबाटा आज्ञा सत्य गतानी गत पादानी आगत पद न दृश्यते पादुटे पड़िचे पाद उठी आर पाद पड़िला बेलकू जीवन थिब नथिब कहि हबनी तथापि मनीष मन रे गोटे अहंकार मु एते आगु को पळि आसिलिनी ताले सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी से हूँ आज्ञा मनीष ताले मनीष देहटा खाली सुंदर नुह जगन्नाथ दास आउ टिके दाम ता दिए दे देले कहले मनीष देह दिव्य आ देखी संतोष मनीष देहर प्रभु दिव्य ज्ञान देइछंती कहले दिव्य ज्ञान कौन समस्त दिहरे आज्ञा ज्ञान अच्छी गाई दिहरे ज्ञान अच्छी बलद दिहरे ज्ञान अच्छी छेली मेंढा कुकुर बिराड़ी दिहरे ज्ञान अच्छी जदि ज्ञान न था गाई टाकू बलद को आम खोलीदबा से दिन सारा बाहर पदारे बुलिब संध्या बेलू घर को आसी पहुंचब ता देहरे एडे ज्ञान जदि न था एडे बड़ गाँ तेंतुलिया पुली आउ का घर को सी न जाई आपण दुआर को आसला कहीं ना ता देहरे ज्ञान अच्छी बोली से मालिक दुआर चिन्हिला किंतु से दिव्य ज्ञानी नुह ताले दिव्य ज्ञानी किए सिना मनीष ताले दिव्य ज्ञान मा कौन ना जी बुझिब आ अन्य को बुझेई पारिबो ताले से दायित्वटा दियाहिची मनीष को मनीष बुझुनी कि काकू बुझेई पारुनी जदि मनीष बुझु थांता ताले अबाट रे से कोन जाउ थांता ना मनीष जदि बुझु थांता भूल रास्ता रे पाद दउ थांता आपण देखु नांती जेते पशु पक्षी भलो मंद समस्त जानु छंती किंतु मनीष आज्ञा भलो मंद जानुनी काहे कि जानि पारुनी ना दिहरे दिव्य ज्ञान नाही कि दुर्लभ देह नाही ताले दीटी धाडी कोन जगन्नाथ दास मिछ लेखिले ताले मनीष दुर्लभ हबो केते बेले कहले ए जीव साधु संग भी आउ लाभी न पारे मोर बिना साधु संग रे मनीष दिव्य तनु लाभ करि परिबनी मोटा मोटी कथा बाबाजी संग रे मिसिले सतसंग कले मनीष उत्तम संग जदि करिवो ताले देह संस्कार हबो ताबले मनीष दुर्लभ देह पाइबो आ दिव्य ज्ञान पाइबो जे पर्यंत साधु संग करिनी से पर्यंत किछि हेइनी खाली जगन्नाथ दास कहि नांती आपण मानकर आदि गुरु शंकराचार्य कहिले कहले क्षणमियं सज्जन संगति भवति भवार्णव तरणी नौका दंडे हौ निमिषे हौ क्षणे हौ जी आज्ञा साधु संग करिछि सतसंग कले मनीष देहर दाम बढ़िबो ज्ञान मध्य बढ़िबो ताले शंकराचार्य कहले साधु संग कर जगन्नाथ दास मध्य कहले साधु संग कर सेतिकि नुह आपण मानकर संत तुलसीदास जी गोस्वामी रामचरित मानस रे कहले कहले बिनु सत संग भी
ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବିନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ଦେହର ଦାମ ବଢିବନି, ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ତିନି ସିନା କବି କହିଦେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ବୁଦା ବାଇଆ ବାଇଆ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମଣିଷ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯିଏ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ସେ କଣ ଭଲ ହେଇଛି? କହିଲେ ଜମା ହବନି। କାରଣ କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆକୁ କ୍ଷେତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗାଏ କେବେ ମିଠା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କିଏ ସେ କଣ ଭଲ ହେଇଯିବ? ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଟିଏ ତଳେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗାଏ କେବେ ମିଠା ନୁହନ୍ତି। ଆଖୁ ଫସଲ ଆପଣ କରିବେ, ଆଖୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଗଛ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଖୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା, ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଟା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଖୁ ରସକୁ ଆପଣ ପେଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା କହିବେ ଗ୍ଲାସକୁ, ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଖରା ଦିନେ ପିଇବେ। ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଯଦି ଆପଣ ପେଡ଼ିବେ, ତା ଦେହରେ ତ ରସ ବାହାରିବନି, ଯୋଉ ବା ଅଳ୍ପ ବାହାରିବ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 2 ଟଙ୍କା ଦିଏ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେବେନି, ବରଂ କାଠ ଚାପୁଡା ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବେ କି ଆଖୁ ସାଙ୍ଗରେ ତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ବର୍ଷେ ରହିଲା, ସିଏ ଯାହା ଖାଇଲା ଇଏ ସେଇଆ ଖାଇଲା, ସିଏ ପାଣି ପାଇଲା ସାର ପାଇଲା, ଇଏ ପାଣି ପାଇଲା ସାର ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ତା ଗ୍ଲାସକୁ, ଆକୁ କାହିଁକି 3 ଟଙ୍କା ଦବୁନି? ନା ଆକୁ ଦେବିନି, କାହିଁକି ଦବୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ବୁଦା ବାଇଆ କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଆଖୁ ଭିତରେ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ମିଠା ହେଲାନି। କାଲି ଆପଣ ଚିନି 500 ଗ୍ରାମ କିଣି ନେବେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଲରା ପୋତି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, କଲରାଟାକୁ 8 ଦିନ ପରେ ବାହାର କରିବେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ସୁଖୁଟା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋବେଇଲେ କଣ ମିଠା ହବ? ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ପୋତା ହେଲା, କାହିଁ ମିଠା ହେଲାନି? 1000 ବର୍ଷ ମଣିଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ଆମେ କଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନେ? ଗାଁରେ କଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ? ସବୁଦିନ ପରା ପଥର ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ବିରିହିତି ପୁରା ଖାଇଦବ ଷଣ୍ଢ, ପିଠି ପିଠି ବାଉଁଶ କିଲାରେ ତା ପିଠି ଫଟେଇଦବା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣୁଥାନ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସତେ ଷଣ୍ଢକୁ ପିଟୁଛି, ପଥର ଷଣ୍ଢକୁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁଦିନ ଯାଇ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଚୋବେଇକି ଚନ୍ଦନ ମାରି ପଥର ଷଣ୍ଢକୁ ସାଉଁଳିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ। ଯେତେ ଆପଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହଉଛି। ବର୍ଷେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବିଚିତ୍ର ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ କାରିଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟ କିଏ? ତୁ ସିନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତୋ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଇଷ୍ଟ କିଏ? ଯେତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ପଚାରିବ, ଘରେ ତ ବୋପା ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ, ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବ। ସେଠି ନଡା ବିଡାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ନଡା ବିଡାରେ ତିଆରି, ତା ଦେହରେ କାଦୁଅ ବୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ କଲର ବୋଳିଛେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହଟାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ମଣିଷ ମିଛୁଟାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ସିନା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଭଲ କଣ ଭୁଲ କଣ। କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସମମଣି ମୋହେ, ଆଉ କରୁଥିବ ସଦା ପ୍ରାଣ ପଣେ ସେବା ବାଳିକା। ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯଦି କାହାକୁ କହିବା, ସେ ହଉଛି ବାପା ମା। ଆପଣ ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଅବଧୂତ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଲେଖ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୂଳଟି ହଉଛି ଏଇ। ତାକୁ ସେବା ନ କରି 1000 ଜଟ ବାନ୍ଧି ବୁଲିଲେ ମୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ବୋପା ମା କୁ କନ୍ଦେଇ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଅଖାରେ ଶୁଆଇବୁ, 21 ଦିନ ଯାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୁଲିକି ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଚନ୍ଦନ ମାରିକି ଗାଁକୁ ଆସିବୁ। କଣ ନା ମୁଁ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲି। କଣ 100 ବାବାଜୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ନା ପୁଣ୍ୟ ଅଛି? କାହିଁ ନା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାପା ମା। ବାଇଆ ଗୀତାରେ ବାଇଆ କହିଲେ ଖାଇଲା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ମିଳଇ ନାହିଁ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାପା ମା ଦୁଆରେ ବସିଛି, ମୁଢି ଦିଏ କି ଚୁଡା ଦିଏ କି ଚା ଦିଏ କହୁଛି, ତାକୁ ଦବାନି? ମୋଟର ସାଇକେଲ ବସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଫୁଲ ତୋଳି, ଫୁଲ କେତେବେଳେ ତୋଳୁଛେ? ଖାଲି ଭୁଲ କଥା ଗୁଡିଏ କରୁଛେ ନା। ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିବ ତା ଦେହରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ନ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଲ ପବିତ୍ର ନୁହଁ।
କିନ୍ତୁ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି 2ଟା ରାତିରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚିପିକି ସବୁ ରୁମି ଦେଇଥାଏ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ଅପବିତ୍ର ଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ 1000 ବର୍ଷ ଗଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବେକାର ପ୍ରହସନ ଗୁଡିଏ କରେ ଲାଭ କିଛି ଅଛି ଜୀବନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପୁଅ ବାପା ମା କୁ ନମସ୍କାର କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ନମସ୍କାର କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ନମସ୍କାର କରିବ ତାଠୁ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବତୀ କେହି ନାହିଁ ଇଏ ତ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷିକିଆ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବାକି 11 ମାସ 29 ଦିନ ଗୋଡ ଦେଖେ କିଏ ଆଉ ନମସ୍କାର ନାହିଁ ଅଯଥାରେ ଓଷା ବ୍ରତ ସେଥିରେ ମାଳ ମାଳ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର କାଲି ସନ୍ତୋଷୀ କାଲି ଶନିମେଳା କାଲି ଗୁରୁବାର କାଲି ବ୍ରତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ କଣ ନା ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଅଯଥା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପୂଜା କରୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେଇଲା କିଏ ବହି ହେଲା କପିଳ ମୀମାଂସା କପିଳ ଋଷି କହିଲେ ଗୋଭି ବେदैଶ୍ଚ ବିପ୍ରୈଶ୍ଚ ସତୀଭି ସତ୍ୟବାଦୀଭି অলুব্ধ দানশীলশ্চ সপ্তধারয়তে মহি প্রথমরে কলে গোভি গাই গাই পাই আজ্ঞা ধর্ম বঞ্চে ঘরে আপনার গাইটি অছি যদি গাইটি কেবে মরিগলা ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୋ ଘରୁ ମଣିଷଟିଏ ମରିଯିବା କଥା ଗୋମାତା ତା ଉପରକୁ ବିପଦ ନିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗାଈଟିଏ ପୋଷେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘର କରିବେ ଗାଈ ଗୁହାଳଟି ଆଗରେ କରିବେ ସେ ଗୁହାଳ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବେ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳିଲାନି ଘର ଗନ୍ଧେଇବ ବୋଲି ଆମେ ସେ କଥା କରୁନେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଅଧୁଆ ମରେ ଗାଈ ପିଠିକି 10 ଥର ସାଉଁଳିବ ତାହେଲେ ତାର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିଲେ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ଆଉ ତ ଗାଈ ରଖିନି ପିଠି ସାଉଁଳିବ କେତେବେଳେ ଗାଈ ବିକିଲେ ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବେ କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଆଚ୍ଛା କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଆମର କଣଟେ କମିବ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିବ ନା ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିବ କିଛି ତ କମିବନି ଦନେଇ ଦାସ କହିଲେ ଏକ କୁତା କୁତା ପାଳେ ଏକ କୁତା କୁତା ମାରେ ଏକ କୁତା ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ଏକ କୁତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୁଆଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୁଆଇଁ ଯଦି ଅଧିକା ଦିନ ରହିଲା ସିଏ କୁକୁର ଯଦି କେବେ ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବ ସିଏ କୁକୁର ଯଦି କୁକୁରକୁ ପୋଷିବେ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ବାଡେଇବେ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁକୁର ପଛେ ପୋଷିବା କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପୋଷିବାନି ଗାଈ ରଖିଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହବ ଆଉ ଆପଣ ଘର ବଖରା ଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଘିଅ ଟୋପେ ପୋଡିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଗାଈ ଟିକି ସେ ନୂଆ ଘର ଭିତରେ 3 ଦିନ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ 33 କୋଟି ଦେବତା ଶାନ୍ତି ଗାଈ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ପାଦ ଧୂଳି ତ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆଉ କଣ ଗୋଭି ବେदैଶ୍ଚ ବେଦ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ଭାଗବତ ସକାଳେ 2 ଧାଡି ମା ଗୀତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଧାଡି ଭାଗବତ ଯୋଉ ଘରେ ପଢା ହବ ସେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଏବେ ଗୀତା ନା ତା ଭଉଣୀ କବିତା କିଛି ପଢା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫାଡିଆ ମୋବାଇଲ ଯିଏ ପାଇଲା ସେ ଟିପ ଘଷିଲା ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢା ହଉନି ସେ ଘର ସଂସାନ ସହିତ ସମାନ ସେତିକି ନୁହଁ ଗୋଭି ବେदैଶ୍ଚ ବିପ୍ରୈଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କେଡେ ଅଭାବରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ମୁଠି ଚାଉଳ ଥଉଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ନଉଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ ମାସ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ହବ ତାକୁ ନନାକୁ ଡାକି ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ ସଂସା ଟେକି ଦଉଥିଲେ ସେ କଲ୍ୟାଣ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ 4 ମାସର ଓହି ଆଣୁଛେ କା ଘରକୁ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛି କହୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଭି ବେदैଶ୍ଚ ବିପ୍ରୈଶ୍ଚ ସତୀଭି ସତୀ ନାରୀ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭି ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ অলুব্ধ କୃପଣବିହୀନ ଲୋକ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ ଦାନଶୀଳଶ୍ଚ ଦାନୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେ ଯୋଉ 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଏ 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ 7 ଆମେ ପଚାରିଲେନି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମନକୁ ଭାବୁଛେ ଖାଲି ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ହବନି କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ କଥା କରନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କରନ୍ତୁ କି
मंदिर को जातु जदि जीवन रे केबे आपण मन भितर श्रद्धा विश्वास नाही ताले जीवन रे आपण जहा कले मध्य सेथरे मा पुण्य नाही लाभ कौन अच्छी लोक देखाणिया पुण्य रे बेकार तेणु मनीष जिते बेले संस्कार हम जिते श्रद्धा विश्वास थाई साधु संग कर सत संग कले मनीष देहर दाम बढ़ मनीषर ज्ञानर दाम बढ़ ना से पर्यंत ज्ञान बढ़ीनी कि देहर दाम बढ़ीनी मूर्ख भली पशु भली आमे बंचिबा खाइबा बंचिबा सिना से लाभ कौन अच्छी बोले काक कुकुर तपसंती उदर किए गाउची काऊ आज्ञा कौन पेटे खाऊनी कुकुर कौन पेटे खाऊनी ता प्रशंसा किए गाउची सीए खाऊचे आमे खाऊचे हमको तो कहीं मन रखिलेनी लाभ कौन अच्छी एडा बड़ गाँ तेंतुलिया बोली घंटे नागुचे एपट मुंड को सेपट मुंड चलवा अच्छा आपड़ देखो आप एपटे बड़ गाँव में गोटे गरीब लोकटे दिने खाइले 8 दिन उपवास किंतु से बुढ़ाटी मरीगला दिन गाँव में चहली हम गहली हम कौन रे ना सी अमक बुढ़ा मरीगला कह हो गरीब लोकटे सीना भद्र लोकटे भल लोकटे आम गाँव मरीगला से तो खाइबा पाऊनी आउ गाँ जा कहीं कांदुच किंतु गाँव में जे 20 बस्ता बिरी पाउची 300 बस्ता धान पाउची 8टा ट्रैक्टर 27टा जेसीबी कोठा घर 7 महला बुढ़ा जो दिन मरिब कहे कौन हला रे ना अमक जमीदार बुढ़ा मरीगला ना गाँव गोटे किला गला कि एते धन संपत्ति थोई लोक कहते गाँव रु किला गला तेणु से संपत्ति थोई लाभ किछि अच्छी मनुष्य को आज्ञा संपत्ति स्वर्ग को नबनी ता जमी बाड़ी कोठा ताकू सब नबनी जदि मनुष्यर चरित्र ठीक अच्छी भल मनुष्यटी अल्प दिन बंचतु पछे ए समाज पाई भल काम करंतु जोति पाई ए गाँ आपन को मने पकेब माटी मने पकेब राज्य मने पकेब देश मने पकेब 12 वर्षर जोड़िए छुआ गोटे हूँ धर्मपद गोटे बाजी राउत 12 वर्षर पिला हेले कौन हम ये जाति इतिहास सूर्य चंद्र थिला पर्यंत तांको मने पकेब किंतु आमे 100 वर्ष तो बंचुचे आमू कहीं मने पकौ नाहंती आमे खाऊचे बंचुचे से बंचिबारे मूल्य कौन अच्छी जदि जीवन रे मा संस्कार नाही धन पछरे गोड़े गोड़े मनीष सीना मरी जीव अनुताप कला बेलू को किछि नथबो एथि छोटिया कथा पड़ी जाउची मन ये बसी करी सुनुथिबे पंडिता जन आपण देखंतु कवि कैसे कहि देले से दिन जने बाबाजी ए तो गाँ रे आसी बुलिले भिक्षा मागिले जा द्वारे पहुंचले बाबा कौन गंडे मिलू खरा दिने किए दी पारे कबाट पार्टी पट्टी करथु कबाट दे बसिले कई हेले देलेनी बाबाजी चिंता कला बड़ धार्मिक गाँ टी कि गाँ जाक बुलिली खाइबा को मुठे कौन कई दऊ नाहंती मनुष्य आज्ञा यही कथा बुझी पारलानी जे जाको मुठे खाइबा को दिए ताठु आज्ञा पुण्य किछि नाही गोटा कथा आपण मन रखि थांतु 10टी ब्राह्मण को खुआइले जतिकी पुण्य जुआईटी ससुर घरे थरे जदि खाइदेला सेतिकी पुण्य आ थरे खाइला बोली जुआई जदि मासे रही खाइबो कोन पुण्य हबो नाही काई की कहूची आ भणजा मामू घरे थरे खाइले जतिकी पुण्य 100टी ब्राह्मण खुआइले आज्ञा सेतिकी पुण्य किंतु आंकठू ऊर्ध्वरे किए से जने अतिथि असमरे आसी खरा दिन आम दुआरे पहुंचीबे बाबा कौन गंडे खाइबा को मिलू आपण जदि अतिथि सेवा कले ताले आज्ञा 1000 ब्राह्मण खुआइले जतिकी पुण्य जने अतिथि के असमरे खाइबा को देले सेतिकी पुण्य किंतु आमे कोन अतिथि सेवा करू अतिथि सेवा आमे सिखिनु गाँ रे ड्रामा हबो जे भिकारी पाट करथबो से डब्बा धरी बुलिले आमे 500 टंकिया 100 टंकिया ता ऊपर को फोपाड़ीबा किंतु सत्य भिकारी की मुठे चाउल मध्य दबानी आमे परा मिछु को भलो पाइबा सत्य को भलो पाइबानी पाला होची केडा बड़ गाँ नंबिकिरे मुंडू से मुंडू जे जा द्वारे बैसिंदी आ जदी साउ भाउ जाई थांदा आगे बसिकी बैसांदा पछरे बसिले भल दिसीबनी आगे बसी थांदा ताले काई के कथा कहूची जीवन रे मनीष भल्लू को भल पाएनी बंधु को भल पाए दुआर दुआर बुलू नाहंती निर्माल्य टिके टिके देबे कहे बाबू निर्माल्य टिके खाई दिए काली बिरी उपाड़ी जीवु सी जीवनी कह बसदा सुखिला भात गुरे दउची आ ताको जदी मिक्सचर दियंडा गोटे पाउचु धरे देबे संध्या बेले तेमे बिल जाई नथबो से बिलरे दिगदा उपाड़ी देई सारी गणी ता प्रति आसिका फटी जीवन माटी ता प्रति आदर आ किंतु निर्माल्य कई खाइबेनी भल परा नाही तेणु जीवन रे भल पाई का मन नाही मंद पाई समस्त मन से लाभ कौन अच्छी आमे मनीष देखु नांती भल्लू को केबे भल कहू बोपा को बुढ़ा कहबू माँ को बुढ़ी डाकिबू भाई की शला कहबू शला को भाई डाकिबू ससुर को बापा डाकिबू सासू को डाकिबे बोऊ सत अमूल गोलिका को अधा राति पियाई
ଶାଶୁ ବୋଉ ଆଉ ମାକୁ ବୋଉ ଡାକିବେନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ମା ଭଳି ମା ସୀମା ଏକା ବସୁଧାରୁ ବଳି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମା ଭଳି କେହି ନାହିଁ ମା ସେବା ନାହିଁ ବାପା ସେବା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ଅଯଥାରେ ଦିଅ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ନଡିଆ ବାଡିବେ ଫାଇଦା କଣ ଅଛି ବରଂ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ବାବାଜୀ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲିଲେ କେହି ହେଲେ ଦେଲେନି ଖାଇବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ପଥର କୁଡିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଜୀ ଆଉ ବାବା କି ଅଛ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ସେ ଭିତରୁ ଘରୁ ଲୋକଟିଏ ବାହାରେ ଆସିଲା ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା କହିଲା ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ ନା ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କଣ ଦେବି ନାରେ ଭୋକ ବେଳେ କଣ ଦେବୁ କଣ ମୁଠେ ତ ଖାଇଦବା କଥା ଯାହା ଅଛି ଦେ ସେ ଚୁଡା ମୁଢି କଣ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲା ବାବାଜୀ ଦଳିକିରି ଗଣ୍ଡିକେ ଚଲେଇଲେ ଚଲେଇଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଯାଉ ଏଡେ ବଡ ଗାଁ କେଡେ ବଡ କୋଠା କେହି ଦେଲେନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଭବନ ବଡ ତା ଭାବନା ଛୋଟ ଘର କରିଥବ 7 ମହଲା ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୋ ବାପା କୋଉଠି ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଘର ଗନ୍ଧେଇଲା ଝାଡା ପରିସ୍ରା ହେଲା ଆଉ ଘରେ କାହିଁକି ରଖିବ ଯେ ଘରୁଟା ବଡ ସିନା କରିଛି ବୋପା ପାଇଁ ବଖରେ ଘର ତାକୁ ମିଳିଲାନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଚଳୁଛୁ କେମିତି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆଟିଏ କାଠ ବିଡାଟିଏ ଆଣିବି ବିକିଦେଲେ ଖାଇବି ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବି ପରିବାର ଆଉ କଣ ନା ବାବା ସେତିକିରେ ରହିଲୁ ନା ଆଉ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ କାଠ ପାଇଁ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉନୁ ତା ପରଦିନ ଗଲା ବାବାଜୀଙ୍କ କଥାରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଇଏ ସିନା କାଠ ଆଣୁଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଦେଲା ଚନ୍ଦନ ଗଛ କହିଲା ବାବା ବାବାଜୀ କି ସିନା ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ମତେ ଚନ୍ଦନ ବନ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ କାଠ ଯେତିକି ପଇସା ହଉଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ପଇସା ହେଲା ବାବାଜୀ ମାସକ ପରେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ବାବା କେମିତି ଅଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆପଣ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ କାଠ ବିକୁଥିଲି ଚନ୍ଦନ କାଠ ବିକୁଛି ଖୁବ ପଇସା ଘର ନଥିଲା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଲି କହିଲେ ମାସେ ହେଲା ଏବେ ତୁ ସେଇଠୁ ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉନୁ କହିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି ତାପର ଦିନ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଖଣି ଆଉ କହିଲା ଆରେ ବା ବାବାଜୀ ତ ବଢିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ଆଣିଲା ଆଣି ବିକିଲା କୋଟିପତି ହେଲା ବିରାଟ କୋଠା କଲା ପାଚିରି କରି ଜାଗା କିଣି ପୁରା ମହଲା ତିଆରି କଲା ଆଉ ବାବାଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବାବା କେମିତି ଅଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଏମିତି ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି କହିଲେ ବାବା କରୁଛୁ କଣ ନା ସୁନା ଆରେ ତୁ ସେଇ ସୁନା ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ବିକୁଛୁ ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉନୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ଓରା ହୀରା ଖଣି ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସୁନା ସିନା ଆଣୁଥିଲା ହୀରା ଦେଖିଲା ହୀରା ସୁନାଠୁ ଆହୁରି ଦାମିକା ପୁଣି ବିକିଲା ବିକି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୋଠା ବାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁରା ରେଡି ସବୁ ଦେଖିଲା ବାବାଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ବାବା କେମିତି ଅଛୁ ନା ଭଲ ନାହିଁ ଏଯାଏଁ ଭଲ କହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହୀରା ବିକିଲା ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛୁ ନା ଭଲରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଲରେ ନାହୁଁ ନା ଘର